अव्यक्त महावाक्य 24 फेब्रुआरी 1984। मुरलीर सारांश। ब्राह्मण जन्म अवतरित जन्म। बापदादा सबु पिलामानंकु बाणी ठारू ऊर्ध्वकु नहीं जिबा पाई निजे बाणी रे आसुछंती, अर्थात व्यक्त हेउछंती। पिलामानंकु अव्यक्त करिबा पाई व्यक्त देशरे व्यक्त शरीर रे प्रवेश करुछंती। तेबे तुमे माने मध्य सर्वदा निजको अव्यक्त स्थिति संपन्न सूक्ष्म फरिश्ता मने करी व्यक्त शरीर रे अवतरित हेउछ। समस्ते एठारे अवतरित होइथिबा अवतार अट। एही स्मृति रे रही प्रत्येक कर्म करुथिबा कारणरू तुमे माने कर्मर बंधन ठारू मुक्त कर्मातीत अवतार अट। अवतार अर्थात जेउ माने श्रेष्ठ कर्म करिबा पाई उपरू बा परमधामरू तळकु आसीथांती। तुमे माने मध्य उपरर उच्च स्थितिरू तळकु अर्थात देहर आधार नहीं सेवार कर्तव्य करिबा पाई पुरुणा देह पुरुणा दुनिया को आसुछ। किंतु तुमर स्थिति सर्वदा उच्चरे रहुछि, सेथिपाई तुमको अवतार कुहा जाउछि। अवतार नैथिबा आत्मा माने सर्वदा परमात्मा संदेश नहीं तळकु आसीथांती। तेबे तुमे संगम जुगी श्रेष्ठ आत्मा माने मध्य परमात्मा संदेश देवा पाई परमात्मा मिलन करिबा पाई अवतरित होइछ। एही देह मध्य एबे तुमर नुहे, काहींकिना बाबांकु दे देइछ। सबु किछि तोर बोली कहि देइछ, अर्थात मोर किछि नुहे। एही देह मध्य सेवा करिबा पाई बाबा उधार देइछंती। तेणु धार सूत्र रे मिलिथिबा वस्तु परे मोर पणियार अधिकार रही न थाए। तेणु एही देह जदि मोर नुहे तेबे देहर स्मृति किपरि आसिपारिबो। आत्मा मध्य बाबांकर होइगला, देह मध्य बाबांकर होइगला, तेबे मु एवं मोर केउठु आसिला। एबे केवल बेहेद्र मु पुणी ही बाकी रहिला। मु बाबांकर अटे, जेपरि बाबा सेहीपरि मु मास्टर अर्थात मालिक अटे। तेणु केवल एही बेहेद्र मुपणिया ही रहिला। हद्र मुपणिया विघ्नर वशीभूत करिथाए। बेहेद्र मुपणिया निर्विघ्न अर्थात विघ्न विनाश करिदिए। सेहीपरि हद्र मोरपणिया मध्य मोर मोर चक्र रे छंदी देइथाए एवं बेहेद्र मोरपणिया जन्म जन्मांतरर चक्ररू मुक्त करिदिए। तेबे बेहेद्र मोरपणिया हेला मेरा बाबा। एबे हद समाप्त होई गला ना। तेणु अवतार होई देहर आधार नहीं सेवार कर्म कर। बाबा तुमको ही देह धार सूत्र रे अर्थात अमानत रूपरे सेवा करिबा पाई देइछंती। तेणु एहाकु कोनोसी व्यर्थ कार्य लगाई पारिबो नाही, नचेत अमानत को आत्मसात करिबार खाता जमा होई जिवो। अवतार केबे हेले व्यर्थर खाता जमा करंती नाही। उपरु आसिले संदेश देले एवं चलीगले। तुमे माने मध्य सेवार्थे संदेश देवार्थे ब्राह्मण जन्म को आसीछ। ब्राह्मण जन्म हेउछि अवतरित जन्म, कौनसी साधारण जन्म नुहे। तेबे सर्वदा निजको अवतरित होइथिबा विश्व कल्याणकारी आत्मा श्रेष्ठ अवतरित आत्मा मनेकर एही निश्चय एवं निशारे रुह। तेबे अल्प समय पाई एठाकु आसीछ एवं फेरी जिबाकु मध्य पड़िबो। एबे ही फेरिबाकु हेबो।
ଏହି କଥା ସବୁବେଳେ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛି। ଆମେ ସବୁ ଅବତାର ସେବାର୍ଥେ ଆସିଥିଲୁ, ଏବେ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହି ସ୍ମୃତି ଉପରାମ କରିବା ସହିତ ଅପରମ୍ପାର ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରାଇବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଉପରାମ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ଅପରମ୍ପାର ପ୍ରାପ୍ତି, ଦୁଇଟି ଯାକ ଅନୁଭବ ଏକା ସାଥିରେ ହେଉଛି। ଏଭଳି ଅନୁଭବୀ ମୋର ତଟନା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯାହା ସବୁ ଶୁଣିଲ ତାକୁ ସ୍ୱରୂପରେ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଶୁଣିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱରୂପ ହେବା। ଆଜି ବିଶେଷ କରି ବାବା ନିଜର ସମସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସମାସ୍କନ୍ଦ ହୋଇଗଲ ନା? ସତ୍ ଶିକ୍ଷକ ନିମିତ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେବାର ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସର୍ବଦା ବେହେଦ୍ର ମୁଁ ପଣିଆର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ, ସର୍ବଦା ବେହେଦ୍ର ମୋର ବାବା ଏହିଭଳି ସମର୍ଥ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା, ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଦେହର ଆଧାର ନେଇ ଅବତରିତ ହେଉଥିବା ଅବତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ୟାଦ୍ ପ୍ୟାର ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଟିଚରମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ସଂଗଠନ ସଦା ସେବାଧାରୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଅଟେ। ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ବେହେଦ୍ର ବିଶ୍ୱ ସେବାଧାରୀ ମନେ କରୁଛ? ହଦ୍ର ସେବାଧାରୀ ତ ନୁହେଁ ନା? ସମସ୍ତେ ବେହେଦ୍ର ଅଟନା? ଯଦି କାହାକୁ ବି କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ? ସମସ୍ତେ ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀ ଅଟନା? ନିଜର ଦେହର ସ୍ଥିତି ରୂପକ ଡାଳଠାରୁ ମୁକ୍ତ ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀ ଅଟନା? ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ଡାଳ ହେଉଛି ଦେହର ସ୍ମୃତି। ଟିକିଏ ବି ଯଦି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି, ତେବେ ଦେହର ସ୍ମୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହାଭିମାନ ଅଛି। ମୋର ସ୍ୱଭାବ ଏହିପରି, ମୋର ସଂସ୍କାର ଏହିପରି, ମୋର ରହିବା ଏହିପରି, ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ଏହିପରି, ଏହା ସବୁ ଦେହ ଅଭିମାନର ଲକ୍ଷଣ। ତେବେ ଏହି ଡାଳଠାରୁ ମୁକ୍ତ ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀ ଅଟନା? ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତି, ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧନ ନଥିବ। କର୍ମାତୀତର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ କର୍ମଠାରୁ ଅତୀତ ହୋଇଯିବ, ନା, କିନ୍ତୁ କର୍ମର ବନ୍ଧନଠାରୁ ମୁକ୍ତ। ତେବେ ଦେହର କର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି କାହାର କାହାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ, ଆରାମରେ ରହିବା, ଆରାମରେ ସମୟାନୁସାରେ ଖାଇବା, ଆରାମରେ ଚାଲିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ କର୍ମର ବନ୍ଧନ, ଯାହାକି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହି କର୍ମର ବନ୍ଧନରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭ୍ୟାସଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରୁହ, କାରଣ ତୁମେମାନେ ନିମିତ୍ତ ଅଟନା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନିମିତ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ କର୍ମର ବନ୍ଧନଠାରୁ, ଦେହର ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ବନ୍ଧନଠାରୁ ମୁକ୍ତ ନ ହୋଇଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିପରି ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ? ଯେପରି ଶରୀରର ରୋଗ କର୍ମର ଭୋଗାଭୋଗ ଅଟେ, ସେହିଭଳି ଯଦି କୌଣସି ବି କର୍ମର ବନ୍ଧନ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ କର୍ମର ଭୋଗାଭୋଗ, ଯାହାକି ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯେପରି ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାଧି ରୂପରେ କର୍ମଭୋଗ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ବାରମ୍ବାର ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ନା, ସେତେବେଳେ କହିଥାଅ କ'ଣ କରିବି, ଏମିତି ତ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କର୍ମଭୋଗ ବହୁତ କଡ଼ା ରୂପରେ ଆସୁଛି। ସେହିଭଳି ଯଦି କୌଣସି ବି ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ବା ଅଭ୍ୟାସ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ କର୍ମଭୋଗ, ଏବଂ କୌଣସି ବି କର୍ମଭୋଗ କେବେହେଲେ
କର୍ମଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୁଅ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ନମ୍ବର 1 ପଦ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟନା। ନମ୍ବର 1ର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ୱିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ବଳତା ନଥିବ। ଟିଚରର ଅର୍ଥ ହେଲା ସର୍ବଦା ନିଜର ମୁରତ ଦ୍ୱାରା କର୍ମାତୀତ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏବଂ ନ୍ୟାରା ତଥା ପ୍ୟାରା ସବୁଥିରେ ଅଲଗା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କରାଉଥିବା ସେବାଧାରୀ। ତେବେ ଏହା ବିଶେଷତା ଅଟେ ନା? ତୁମେମାନେ ସାଥୀ ଅଟନା। ସାଥୀ କିପରି ହୋଇଥାନ୍ତି? ସମକକ୍ଷ ନ ହେଲେ ସାଥୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ସାଥୀ ଅଟ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ସାଥୀ। ସମାନ ହେବା ହିଁ ବନ୍ଧୁତା ହେବା। ତୁମେ ତ ବାବାଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ ଉପରେ ପାଦ ରଖି ଚାଲୁଛ, କାରଣ ସାଥୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ ଏବଂ ପ୍ରେମିକଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ମଧ୍ୟ ଅଟ। ତେଣୁ ପ୍ରେମିକାମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରେମିକଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ ଉପରେ ପାଦ ରଖି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଏକ ପ୍ରଥା ଅଛି ନା? ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରାଇଥାନ୍ତି? ଏହିଭଳି କରାଇଥାନ୍ତି ନା? ତେବେ ଏହି ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ତୁମମାନଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ହେଲା ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ପାଦ, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ସ୍ଥୂଳ ପାଦ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷତାର ସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ନିମିତ୍ତ ଆତ୍ମା ଅଟ। ନିମିତ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା କରିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସହଜ, କାରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ସବୁବେଳେ ସେବା ସହିତ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଯଦିଓ କେହି କେହି ଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲେ ସେବାରେ ଯିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯାହା ପାଇଁ କରାଯାଏ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ଆସିଥାଏ। ଯେପରି ଲୌକିକ ମା ବାପା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ତାହା କାହା ପାଇଁ କରୁଛ? ସେବା ପାଇଁ କରୁଛ ନା ନିଜ ପାଇଁ କରୁଛ? କାହିଁକି ନା ଯେତେ ଅଧିକ ସେବାରେ ଲଗାଉଛ, ସେତେ ଅଧିକ ଖୁସି ମିଳୁଛି। ତେଣୁ କେବେ ହେଲେ ଲୌକିକ ସେବା ମନେକରି କର ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବାର ଗୋଟିଏ ବିଧି। ରୂପ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ସେବା ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛ। ନଚେତ୍ ଦେଖ, ଯଦି ଲୌକିକ ସେବା କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଚାକିରି ଇତ୍ୟାଦି କରି ରୁହାନୀ ସେବା ପାଇଁ ସ୍ଥୂଳ ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ନଥାନ୍ତ, ତେବେ ବି ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିଥାନ୍ତା ଯେ ଏହିସବୁ ସାଧନଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠୁ ଆସିବ, କିପରି ଆସିବ। ଏସବୁ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳୁନାହିଁ। କିଏ ଜାଣେ କେବେ ହେବ? ତେବେ ଏହିଭଳି ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ ବ୍ୟର୍ଥରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତା? ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ବି କୌଣସି ଲୌକିକ କର୍ମଧନ୍ଦା କରୁଛ, ତେବେ କେବେ ହେଲେ ଏହି ଶବ୍ଦ କୁହ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ମୋର ଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ବରଂ ଏ କଥା କୁହ ଯେ ଏହା ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେବା ଅର୍ଥେ କରୁଛି। ତେବେ କେବେ ହେଲେ ବୋଝ ଭଳି ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ କେବେ କେବେ ବୋଝ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଚାଲିଥିବ? କ'ଣ ହେବ? ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏହା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା କରିବାର ସାଧନ। ତେବେ ଶରୀର, ମନ, ଧନ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଅଛି ନା? ଯଦି କେହି ତିନୋଟି ଯାକ ଜିନିଷକୁ ସେବାରେ ଲଗାଉଥିବେ, ତେବେ ତିନୋଟି ଯାକର ଫଳ କାହାକୁ ମିଳିବ? ତୁମକୁ ମିଳିବ ନା ବାବାଙ୍କୁ?
ତେବେ 3 ପ୍ରକାରର ନିଜର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା କରିବା, ଏହା ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା ହେଉଛି। ତେଣୁ କେବେ ବି ଏଥିରେ ବୋଝର ଅନୁଭବ କର ନାହିଁ। କେବଳ ଭାବନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଏହା ଲୌକିକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅଲୌକିକ ସେବା ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବନାକୁ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ବୁଝିଲ? ଏହାକୁ ଡବଲ ସରେଣ୍ଡର ହେବା କୁହାଯିବ। ତେବେ ସରେଣ୍ଡରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି ସବୁ ବାବାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏହାକୁ ହିଁ ସରେଣ୍ଡର କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ସରେଣ୍ଡର ନୁହେଁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ। ପିଲାଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲେଣି, ପୁଣି ବି କହୁଛ ସରେଣ୍ଡର ହୋଇନାହୁଁ। ନିଜର ବିବାହ ଦିବସ ପଛକେ ପାଳନ କର, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ତ ନ କୁହ ଯେ ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ। କ'ଣ ଭାବୁଛ? ସାରା ସଂଗଠନ ସରେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ନା? ବାପଦାଦା ଡବଲ ବିଦେଶୀ ବା ଡବଲ ବିଦେଶୀ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ହୋଇଥିବା ଟିଚର ମାନଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବାବା ଖାଲିଟାରେ ମହିମା କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ସ୍ନେହର ସହିତ ବିଶେଷ ମେହନତ ମଧ୍ୟ କରୁଛ। ମେହନତ ତ ବହୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ଥିବା କାରଣରୁ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଭବ ହେଉନାହିଁ। ଦେଖ କେତେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଗ୍ରୁପକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ମେହନତ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଡବଲ ବିଦେଶୀ ନିମିତ୍ତ ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତା ବହୁତ ଭଲ। ଜାଣିଛ ତାହା କ'ଣ? ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଶେଷତା ଶୁଣାଇଲେ। ତେବେ ଯାହା ସବୁ ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣାଇଲ, ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଭିତରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ଯଦି କିଛି କମି ଥିବ, ତେବେ ଭରି ନେବ। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା ସବୁ ତ ବାହାରିଲା। ଏବେ ବାପଦାଦା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତା ଡବଲ ବିଦେଶୀ ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ବାପଦାଦା ଯାହା ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସାକାରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସାକାରରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ ଆଣିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଗ୍ରୁପ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା କହିଲେ ଭିଆଇପି ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାହସ ରଖି ସଂକଳ୍ପ କରିନେଲେ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଭିଆଇପି ମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। କହୁଥିଲେ ଲଣ୍ଡନରୁ ଭିଆଇପି ଆସିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନା। ଏଥର ତ ଭାରତର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବି ଡବଲ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉମଙ୍ଗ ରହିଛି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିବା ଅର୍ଥ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ଏହି ଲଗନ ବହୁତ ଭଲ। ବାସ୍ତବିକ ଫଳାଫଳକୁ ଦେଖି ବାପଦାଦା ବିଶେଷତାର ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା କଥା ହୋଇଗଲାଣି। ତାହା ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ, କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ମିଳିଯାଉଛି। ଏଠାରୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିପାରିବ। ଏଠାରେ ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତରେ ସାଧନ ଅଭାବ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଦେଶରେ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ୱାରିସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ୱାରିସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ
ପ୍ରଚାର କରିଲା ଭଳି ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା। ତେବେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆବଶ୍ୟକ। ୱାରିସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି ତୁମେମାନେ ସେବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ଶରୀର ମନ ଧନ ସହିତ ରହି ମଧ୍ୟ ସରେଣ୍ଡର ବୁଦ୍ଧି ଅଟ, ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ୱାରିସ୍ କ୍ୱାଲିଟି। ତେଣୁ ୱାରିସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯଦି ଏହିଭଳି ୱାରିସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଆତ୍ମା ରହିବେ, ତେବେ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ରହିବ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ସେବାରେ ସହଯୋଗ ଦେବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରେଣ୍ଡର ହେବା। ଏହିଭଳି ୱାରିସ୍ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହିଭଳି ୱାରିସ୍ ଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହେବା, ସେବାରେ ସହଯୋଗୀ ହେବା, ସେମାନଙ୍କର ତ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ୱାରିସ୍ କ୍ୱାଲିଟି କେହି କେହି ଥାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ କି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିବ, ଯାହା ଶ୍ରୀମତ ମିଳିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଥିବେ। ତେବେ ଉଭୟଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ। ଏହିଭଳି ୱାରିସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ବାଲା ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବାରେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ, ଯାହାକି ଦିନେ ବାସ୍ତବ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏବେ ନିଜର ବିଶେଷତାକୁ ବୁଝିଲ ନା? ଆଚ୍ଛା, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତ ସମସ୍ତେ ଅଛ ନା ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତୁମେମାନେ ତ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିବ, ସେ ନିଜେ ନିଶ୍ଚିତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବ ନା? କେବେ କେବେ ଟିକିଏ କମ୍ ସେବା ହେବାର ଦେଖି ହଲଚଲରେ ଆସୁନାହଁ ତ? ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଆସିଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ବିଘ୍ନକୁ ଦେଖି ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉନାହଁ ତ? ଧରିନିଅ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ବିଘ୍ନ ଆସିଗଲା, କୌଣସି ଏକ ଅନନ୍ୟ ସନ୍ତାନ ବିରୋଧୀ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେବାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଲା, ତେବେ କ'ଣ କରିବ? କ'ଣ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବ? ଗୋଟିଏ ହେଲା ସେହି ଆତ୍ମା ପ୍ରତି କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ରଖିବା ସହିତ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ନିଜର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଉପରତଳ ହେଲା ବା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିଲା, ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ହଲଚଲରେ ଆସିବା। ତେବେ ଏହିଭଳି ସଂକଳ୍ପର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ହଲଚଲ କରି ନପାରୁ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଅଚଳ ଅଡୋଳ ସ୍ଥିତି। ଏମିତି ବି ନୁହେଁ ଯେ ବେପରୁଆ ହୋଇଯିବା, ଭାବିବା ନଥିଂ ନ୍ୟୁ ବା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଶୀଳ ମଧ୍ୟ ହେବା, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ହଲଚଲରେ ଆସିବା ନାହିଁ। ତେବେ ନା ବେପରୁଆ ହେବା ନା ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେବା। ସଦାସର୍ବଦା ଯେକୌଣସି ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ଅଟଳ ରୁହ। ଯେତେବେଳେ କେହି ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମା ଯଦି କୌଣସି ମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସଂଶୟରେ ପଡ଼ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ଏଭଳି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ବା ଏହା କିପରି ହେବ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନୁଭବୀ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ୍ତବିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଅଳ୍ପ ପୁରୁଣା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଥା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିବା କାରଣରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଘଟଣାର ଆଦି ମଧ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ହିଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦେଖି ସଂଶୟରେ ଆସିଯାନ୍ତି, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଘଟଣାଟିର ଆଦି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନଥାଏ। ତେଣୁ କୌଣସି ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନାହଁ, ତେବେ ବି ସଂଶୟରେ ପଡ଼ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କୁହ,
ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନିଅ। ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ସଂଶୟରେ ପଡ଼ି ଏ କଥା ନୁହେଁ, ସେଇଆ ନୁହେଁ କୁହ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ବହୁତ ଖୋଲା ମନବାଲା, ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ମନରେ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ପ୍ରଥମେ ବିଚାର କର। ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବ, ଏହାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଏଥିରେ କଲ୍ୟାଣ କ'ଣ ହେବ? ମୋତେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦିଅ। ଏହିଭଳି କହିପାରିବ। କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ବଡ଼ଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବା ମତାମତକୁ ନାକଚ କର ନାହିଁ। ନାକଚ କରିବା କାରଣରୁ ସଂଶୟରେ ଆସିଯାଉଛ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଟିକିଏ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଡବଲ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ୍ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯଦି ତୁମେମାନେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବ ଏବଂ ହଲଚଲରେ ଆସିଯିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ଦେଖି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ସଂସ୍କାର ଭରିଯିବ। ତାପରେ କେତେବେଳେ କିଏ ରୁଷିବାକୁ ଲାଗିବେ। ପୁଣି ସେଣ୍ଟରରେ ସବୁବେଳେ ଏହି ଖେଳ ଚାଲିବ। ବୁଝିଲ? ଆଚ୍ଛା। ବରଦାନ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅତିକ୍ରମ କରି ମହାବୀର ହୁଅ। ବିସ୍ତାର, ମହାବୀର ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାସର୍ବଦା ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଏବଂ ମାଇଟ୍ ହାଉସ୍। ତେବେ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ଲାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ଏବଂ ଯୋଗ ହେଲା ମାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ପାସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଯଥା ସମୟରେ ପାସ୍ କରି ନ ପାରିବାର ସଂସ୍କାର ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଅନ୍ତିମ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂସ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପାସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଯଥା ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପାସ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା। ଧର୍ମରାଜ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ବିକାରର ମଞ୍ଜିକୁ ଭସ୍ମ କରିଦିଅ, ତେବେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଧୋକା ଖାଇବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ସୋମାନ, ମୁଁ କର୍ମ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଆଜିର ମୁରଲୀରୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର। ଅବତାର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପରମଧାମରୁ ତଳକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଅବତାର ନେଇଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ସର୍ବଦା ପରମାତ୍ମ ସନ୍ଦେଶ ନେଇ ତଳକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର। ହଦର ମୁଁ ପଣିଆ ବିଘ୍ନର ବଶୀଭୂତ କରିଥାଏ। ବେହେଦର ମୁଁ ପଣିଆ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଘ୍ନ ବିନାଶ କରିଦିଏ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର। ଯଦି କୌଣସି ବି ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ବା ଅଭ୍ୟାସ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ କର୍ମଭୋଗ ଏବଂ କୌଣସି ବି କର୍ମଭୋଗ କେବେ ହେଲେ କର୍ମଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। জীবন
जीवनर जेते जहर जातना पाप संतापर भरा जोगनଳରେ आहुति दीन आत्मा को करी बाहिरा जीवनर जेते जहर जातना पाप संतापर भरा जोगनଳରେ आहुति दीन आत्मा को करी बाहिरा ज्ञान परसरी गुण परकाशी लभिबा पार शक्ति ज्ञान परसरी गुण परकाशी लभिबा पार शक्ति 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 कली जुग सीत विषय सागर आसीब झड़ लहरी अनंत शयन विष्णु सम आमे दुख को करिबा पारी कली जुग सीत विषय सागर आसीब झड़ लहरी अनंत शयन विष्णु सम आमे दुख को करिबा पारी मन आनंदरे मकरंद पाई लभिबा परम शांति मन आनंदरे मकरंद पाई लभिबा परम शांति 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 जीवन जंजाल मोह माया तेजी जीवा सरे साथी जीवन जंजाल मोह माया तेजी जीवा सरे साथी प्रभुर प्रेमरे लीन होई आमे लभिबा जीवन मुक्ति प्रभुर प्रेमरे लीन होई आमे लभिबा जीवन मुक्ति 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 मुक्ति